अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल ने वीरां दे? उम्मीद है कि सारे भरा ठीक ठाक होणगे ते खास कर जिहड़े साडे चढ़दे पंजाब दे साडे मित्र भरा ने, साडे सरदार वीर ने, उन्हां नूं सत श्री अकाल। ते जिहड़े वीर साडे लहिंदे ने, साडे मुसले भरा ने, उन्हां नूं अस्सलाम वालेकुम। ते वीर जी गल इह वा कि अज असीं पहुंचे हां उस्ताद आसफ कोल, चक नंबर 207 गाह दे, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। ते माशाअल्लाह जी किसे तारफ दे मुताज नहीं गे। बहुत अच्छी कबूतरबाजी की है, बहुत लैजेंड उस्ताद ने माशाअल्लाह। यानी कि चंगिया उस्तादां दे विच माशाअल्लाह उस्ताद आसफ का नाम आउंदा आ। और माशाअल्लाह बहुत बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए ने, बहुत बहुत अच्छी कारकरदगी भी है माशाअल्लाह उस्ताद होना दी। बड़े बड़े चंगे पॉइंट भी उस्ताद होना ने जिते आ। ते इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। बाकी अज गल्लां करांगे उस्ताद होना नाल, कुछ इन्हां नूं कबूतरां दे हवाले नाल पुछांगे कि इन्हां नूं शौक किद्दां पिया, कित्थे कित्थे इन्हां ने कबूतरबाजी कीती ते किस तरह इन्हां नूं अल्लाह ने इज्जत दित्ती। ते कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। कुछ मेरे वीरां दे कमेंट आउंदे सी कि उस्ताद जी जिहड़े कबूतर अडार नहीं करदे, घट अडार फड़दे ने उस्ताद जी, उहदे बारे कोई जिहड़ा ना चीज़ दस्सो। ते उहदे बारे उस्ताद होना कोलों जिहड़ा ना बहुत अच्छे नुस्खे ने। उस्ताद होना दे मैं तुहानूं इह भी गल दस दिंदा कि उस्ताद होना दे कबूतर जिहड़े ना माशाअल्लाह मेरी तहसील दे विचों वरियां तगड़ियां मारदे ने। उस्ताद होना कोल VIP आ नुस्खा वा। ते इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि उस्ताद होना कोल ओह भी चीज़ जिहड़ी है ना लैके भरावां नूं जिहड़ी है ना शेयर करांगा। ते बाकी अज थोड़ा जिहा मौजू अल्लाह खैर करे छोटी जी वीडियो भरावां नूं पेश करांगे, क्योंकि इक्को बार सारी चीज़ दस दईए ना ते समझ नहीं आउंदी वीरां नूं। ते मेरा मकसद गल करन दा इह हुंदा कि साडी वीडियो दे विचों किसे भरा नूं कोई ना कोई चीज़ हासल होवे। ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जिहड़ी वीडियो असीं लावांगे तगड़ी लावांगे अल्लाह के हुक्म नाल। जे वीर अमल करनगे तो कोई ना कोई शायद लभेगी भी जरूर। ते बाकी गल्लां जिहड़ियां ने उस्ताद आसफ नाल करने। ते उस्ताद जी की हाल ने? ठीक ठाक जी। और सेहत अल्लाह भी दा ठीक शुक्र, है? अल्लाह दी रहमत। खुल के उस्ताद जी बोलियो तगड़े जरा क, ते घबराउणा नहीं यार। मेरी गल सुन लो उस्ताद जी, इलम जिहड़ा ना इलम वंडण दा नहीं जो मुकदा। नहीं नहीं कोई नहीं हाँ ते साडी खुल वजह के मेरे भरावां नूं दस्सिओ। देखो एक दिन मर जाना, असीं भी मर जाना, इत्थे ही सब कुछ छड्ड जाना। इत्थे जिहड़े टुर गए ने उन्हां दा भी इत्थे ही रह गया। सानू भी दे के गए आ। ते फिर बस यही गल है ना। ते जिहड़ी शायद तुहानूं अज पुछांगे ना ते मेरे भरावां नूं खुल के दस्सिओ। कोई रौला नहीं। ते उस्ताद जी सब तो पहलों तो सानूं इह गल दस्सो भी तुहानूं इह कबूतरबाजी दी लैन च किस तरह तुसीं वड़े, इह किस तरह तुहानूं कबूतरबाजी दा शौक पिया, किहड़ी सन च बाजी छड्डी तुसां पहली जदों बाजी छड्डी, ते कित्थों इन्हां आगाज़ कीता तुसीं कबूतरबाजी दा, किद्दां शौक पिया दस्सो। बचपन तो ही है जी। बचपन तो ही आ? बचपन किसे तो हल वेख के पिया जां ਉਂਝ ही मतलब बस जी वेखो वेखी वेखो वेखी पै गया? वेखो वेखी पै गया। अच्छा बाकी साडे वडेरे भी मेरे नानके भी कुछ शौक शूक करदे सी। अच्छा जी। इदां उन्हां वे वू के शौक पै गया, फिर ऐसा पिया हाँ जी। मुड़ के जी जड़ां च ही वड़ गया। अज थोड़ी करी ही आए हैं। ठीक हो गया जी। हाँ अच्छा नानके तुहाडे कित्थे ने जिन्हां दे मतलब तुहाडे शौक करदे सी जिहड़े? मेरे नानके फैसलाबाद है। फैसलाबाद ने। ते उस्ताद जी गल इह है कि ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਛੱਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਦੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਈ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੜ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਈ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਨੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਹ ਕਰੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਵੀ ਡਾਈ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਮੈਂ 208 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਸੀ ਅੱਛੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੀ ਡਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਡਾਏ? ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਡਾਏ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਾਏ ਆ ਨਾ ਪਰੂ ਕਬੂਤਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਡਾਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 8 ਡਾਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 8 ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਨਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ 8 ਦੇ 8 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਛੜੇ ਆ? 8 ਹੀ ਜੇ ਸੂਟੇ ਆ। ਜਾ ਸਵਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਨ ਹੋਈ। 3 ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਆ ਆਖਰੀ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ 6 ਪੁਆਇੰਟ? ਇੱਕ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਪੁਆਇੰਟ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡੀ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ? ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਬ, ਅੱਛਾ 208 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਸਲ ਬਣਾਈ, ਬਲੱਡ ਬਣਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਉੜਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਐਰਕਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 1:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੂਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਵਜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਜੱਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਮੁਜੱਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬਾਦੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉੱਡਣਾ, ਸ਼ੌਕ ਉੱਡਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾ ਵਾ ਪਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰੇ, ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਜੀ 40 ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਡੇ ਆ, 30 ਵੀ ਉੱਡੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ 3000 ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਉੱਡਿਆ? ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਉੱਡਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਡਾਏ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਡਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਡਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ। 10 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਮਿਲਾ ਫਰਜ਼। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਐਰਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਖੂਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਸਲਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜੀ ਲੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਅਡਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਦਾ, ਭਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਫੀਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਡਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ, ਉਡਾਰ ਫੜੇ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਾਈ ਖੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ। ਐਰਕਾ ਉਹੀ ਲਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡਦਾ, ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ। ਆਪ ਠੀਕ। ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਫੇਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਈਬਾਦੀ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਛੋੜ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਐਨ ਮਾਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁੜ ਛੋੜ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਾ ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵਾਈਬਾਦੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੁੜ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਐਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆ ਪੂਰੀ ਮਕਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਸੀ ਗੁੜ ਲਵੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਗੁੜ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਟਾਂਗ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਟਾਂਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਟਾਂਗ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਫਰਾਨ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਫਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ? ਜਾਫਰਾਨ ਉਹ ਚ ਮਾਸ਼ਾ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਜਾਫਰਾਨ ਪਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾ ਜਾਫਰਾਨ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀ? ਕੁੱਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਾਫਰਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਜਾਫਰਾਨ ਪਾ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਓ 20 ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਏ। 20 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਲਓ। 20 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਲਓ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤੋਲਾ। 20 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ। 20 ਮੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ। 20 ਮੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ।
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲਦੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ 20 ਮੋਟੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਬੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ। ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ? ਸਟਾਕ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ- ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਿਓ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਤੇ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਦਫ, ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਦਫ। ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਦਫ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਸ਼ੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹ। ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਦਫ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਓ 15 ਪਾ ਲਓ। 15 ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਾਟ ਹੀ 10 10 ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਪਾ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੀ ਮਕਦਾਰ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਜੀਫਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਅੱਜ ਡਾਰ ਹੋਰ ਕਰੂ ਕਬੂਤਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਦੇਣੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਡਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਨਾਗਾ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਡਾਰਾਂ ਦੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ 3-4 ਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਅਡਾਰ ਫੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁੜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅਡਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ 20 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਦਾਲਚੀਨੀ, 2 ਮਾਸ਼ੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਾਛਾ ਜਾਫਰਾਨ, 1 ਮਾਸ਼ਾ ਜਾਫਰਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਸਦਫ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ 20 ਲੌਂਗ 20 ਲਓ। ਤੇ 20 ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। 20 ਲੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਛਟਾਕ ਦੇਸੀ ਗੁੜ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਛਟਾਕ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਤੀਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੜਕਣ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਗੁੜ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਗੁੜ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਮਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਮਕ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਟਾ ਛਾਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁੱਚੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁੜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ਕਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਸ ਗੁੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ, ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਕਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਅਡਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਰ ਫੜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਖੂਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਚਲਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋੜ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜੇਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਤਗੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਂਝ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਗਲਤ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਰੈਫਰ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਫ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸਫ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਰ ਇੰਝ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੌਰ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਾੜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਵਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ ਮੋਤੀਵਾਲ ਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਦਾਮ ਚੰਗੇ ਖਾਧੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਨਾਲ ਦੇ 5-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਲਾਹ ਸੁੱਥਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਂਗ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨੱਠ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹੀਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਮਹੀਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਆ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂਗੇ।